जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद शराफत अली कादरी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो बड़ी मोहब्बतों के साथ इस अगले व्लॉग के अंदर फिर दोबारा मुलाकात हो रही है। साईं महमूद बाबा की बारगाह में हाज़िरी है, तो इंशाअल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, इनसे इनके मलफूज़ात सुनते हैं। तो आप कोशिश किया करें जितना आपसे हो सके तो इनकी गुफ्तगू को बार बार सुने, उस पर तवज्जो दें। तो इनके जो इतने ज़बरदस्त मार्फत के मलफूज़ात हैं उनको अपने दिलों के गुलदस्ते में बिठा के फिर इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह दोनों जहान संवर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह जी। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, और मैं आज फिर आपके पास और आपसे मेरा एक सवाल है कि कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो गुफ्तगू ये चली थी कि आप ऐसी कसम पुरसी की हालत के अंदर क्यों रहते हैं, तो आप उसकी कुछ वजाहतें फरमा रहे थे। और इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवाने हयात पर भी आपने कुछ सीरत के फूल अता फरमाए थे। तो मैं चाहूँगा वहीं से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े और हमें मज़ीद इश्क वाली बातें बताएं कि आशिक का क्या मकाम होता है और इश्क का मतलब क्या है, आशिक कौन होता है। इश्क के बारे में कुछ शफ़क़त फरमाएं, इश्क के बारे में कुछ वजाहतें करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आल मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बिका फ़ीह। जी मेरे प्यारे मौजूद जो भी हजरात हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप कोशिश करें कि हमारी बातों को फॉलो करें। जहाँ कोई हमारी कोई गलती हो, कोई कमो पेश हो, वो हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें। तो आपका मेहरबानी शुक्रिया होगा अगर हमारी कोई भी गलती होगी आप बताएंगे। तो कारी साहब बात करते हैं इश्क की कि जिसने भी इश्क कमाया है, देखो सरकार फरमाते हैं कि इश्क और अक्ल का जो आपस में है ना, वो वैर है। इश्क का और अक्ल का आपस में बैर है। आपस में वैर है। ये एक घर में नहीं रह सकते। जहाँ इश्क होगा वहाँ अक्ल नहीं होगी, जहाँ अक्ल होगी वहाँ इश्क नहीं होगा। सही। इश्क का काम है कि अक्ल को मूव कर देना। जब तक अक्ल बकाया है उतनी देर तक समझ लो कि आपका इश्क मुकम्मल नहीं है। तो जैसे बहुत सारे बुजुर्ग दीन आप देखते हैं इन लोगों को कि दुनिया समझती है कि पता नहीं इनको शऊर नहीं है या इनको नहाने धोने का पता नहीं है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात उठते हैं लोगों पे। लोगों ने तो क्या कहना है जी, मैं खुद समझता था पहले जब मैं ऐसे देखता था आप जैसे मतलब है कि रहने वाले लोगों को देखता था, तो मैं कहता था पता नहीं यार ये बंदा कब नहाया होगा या इसका क्या हाल होगा। यानी मुझे खुद ऐसे ख्यालात आते थे। अक्सर ना लोग मुझसे सवाल करते हैं, ये जो लटे वगैरह है ना मेरी जी, जी। इसका सवाल करते हैं, बच्चे भी सवाल करते हैं यानी बाबा जी। ये इन जुल्फों के ऊपर जुल्फों की यानी वजह सवाल उठाए जाते बाबा हैं। जी ये आपने क्या विग लगाई हुई है या नकली बाल लगाए हुए हैं। तो मैं उनको हंस के बोलता हूँ जी बेटा मैंने विग लगाई है। तो फिर सही। सवाल करते हैं कि बाबा जी इसको कैसे जोड़ते हैं आप। सही। तो हम कह देते हैं कि जी इसको गूंद वगैरह लगा के जोड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि सबको तो हाल नहीं बताया जाता ना जी। तो लोग तो इसका मजाक उड़ाते हैं और शुगल बढ़ा लेते हैं जिधर भी ये लोग जाते हैं। जी जी। तो वो क्या कहते हैं कि 80 की भेस बटाया यार तेरे मिलने नू। वाह जी वाह, क्या असा बात है। की भेस बटाया यार तेरे मिलने नू। ते ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी जी जी। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਕਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਜੀ, जी जी ठीक जी है, एक मजाज है एक हकीकी है। तो मजाज में भी अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप दीवाने और पागल हो जाते हैं अगर वो नहीं मिलती। जी जी तो अगर दुनियावी मजाज में आप पागल हो सकते हैं तो आपको खाना पीना भूल जाता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो जी 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 अच्छा, ते मकसद जबान का कोई मसला नहीं, आप पंजाबी मकसद में है बोले कि या जी उर्दू में बोले। वो दुनियावी तौर ते भी बंदा ना जी पागल हो जाता है अगर कोई शय नहीं मिलती, उन्हें मोहब्बत नहीं मिलती अपनी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਵahdahu la ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਫਜ਼ਲ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वाह जी वाह। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ वो ਮੈਂ एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है कि तख्ते सिकंदरी पे वो तो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। क्या बात है, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਰੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਫੀਅਤ ਅਬੀ ਜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਕਿਤਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ, ਮਹਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ, हाँ जी ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। जी जी ਇੱਕ बिल्कुल ਦਫਾ ਦਾ ऐसा। ਗੱਲ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਤਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਤਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੀ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਤ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਿਸਲੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਮੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। इन्ना लिल्लाहि। ਅੱਛਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। کہ مقصد دنیا دیکھو یہ ظاہری گل ہے، جو مقصد کہ آ بیتی گزری بات ہے وہ کر رہے ہیں، سامان 100 برس کا پل ہاں کی جی، خبر نہیں۔ پل کی خبر۔ ہوں اسی جڑی دنیا 'ਚ چلے گئے ہیں اور یہ دنیا گمراہی دی عالم ہے کہ گمراہی دا انتہا ہے جس دنیا 'ਚ چلے گئے ہیں کہ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرا کوٹھی بنگلہ ہوے، گھر ہوے، اچھی گڈی ہوے۔ کیا ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਖੋ ਬੈਨੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਖੋ ਬੈਨੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖੋ ਬੈਨੇ ਆ, ਆਖਰਤ ਆਪਣੀ ਖੋ ਬੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਜਹਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, कलंदर पाक किबरिया गए मेरे इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम दे दर ते करबला दे मैदान च, और चल रहे आ, पैर सड़ रहे आ, और एक पैर चक रहे आ, एक रख रहे, एक चक रहे, एक रख रहे आ। वो सफ़र तय करके जो वापस आए अपने मुकाम ते
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ। ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਕਿਬਰੀਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ये कथा कलामी माफ में इश्क में आके कई लोग जो है ना जी, ये आपने कलंदर पाक का नाम लिया है ना तो धमाल डालते हैं। जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी। अच्छा उसी तरफ आ रहे हैं। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਧਮਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣ। ਮਕਸਦ ਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਧਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੋ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਧਮਾਲ ਸੀਗੀ। ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਹੁਸੈਨੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ, ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਕਲੰਦਰ, ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੌਲਾ ਪੰਜਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਲੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਮਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਕਿਬਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ ਮਲੰਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲੰਦਰ ਤਾਂ ਢਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਲੰਗਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਕੀ ਰੌਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜੋ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੇ ਪੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਭਲਿਓ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲੰਦਰ ਕੜਾਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਾਇਆ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੜਾਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੜਾਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਵੜ ਕੇ। ਜੋ ਤੇਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਸਲਦਾਰ ਨਸਲ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਥ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਕਿਬਰੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸਕਿਆ, ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਥ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਥ, ਉਹ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਲਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਸਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਕੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਯਕ ਵਜੂਦ, ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਯਕ ਵਜੂਦ, ਜੋ ਨਾ ਮਾਨੇ ਸੋ ਮਰਦੂਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਲੀ ਹੈਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਆ।
ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਬ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਕੀਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੀਰਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਲਸਾਂ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਸਾਂ ਕਰਸਾਂ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖਲਕਤ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ इश्क दे बजे नहीं छुटते, छुट जाते नहीं कैदी जेल खानियां दे। इजाजत दीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।